السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محسن خان اور میرے ساتھ میرے کالیگ ایڈوکیٹ اظہر ہاشمی۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے طلاق۔ عتیق صاحب، یہ ایک چیز کے بارے میں جو بہت بڑی کنفیوژن عوام میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق 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 3 دفعہ پرناؤنس کر دیتا ہے تو یہ موسٹلی یہی سمجھتے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے، یا یہ کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ پورے معاشرے مطلب اس چیز کو کافی ڈفرینٹ اوپینینز ہے لوگوں کے لے کے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہمارا جو دنیاوی جو لا اپلیکیبل ان پاکستان، ٹھیک ہے، وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور ہمارا دین جو ہے وہ اس کے بارے میں رائے ہے آپ کی؟ طلاق جو آپ نے کویشچن کیا کہ اگر کوئی مرد ہسبینڈ کے طور پہ اپنی وائف کو ایک ہی بار میں طلاق 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 کہہ دیتا ہے تو کیا یہ طلاق ہے؟ بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ طلاق ہے، لیکن کیونکہ جس قانون کو ہم لوگ مانتے ہیں جو ہمارے پاکستان کے اندر پرویل کر رہا ہے، اس میں آگے ہم دیکھیں گے تو قانون یہ کہتا ہے کہ طلاق کے لیے ریٹن فارم جو ہے وہ ضروری ہے۔ مینز کہ ہم طلاق کا نوٹس دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے اپنے ویوز لینے کی خاطر یہ بھی کہہ رہے ہیں، ججمنٹ کوٹ کرتے ہیں سو کالڈ کہ جی یہ ججمنٹ آ گئی ہے کہ 3 دفعہ طلاق دے دی گئی ہے تو وہ ضروری نہیں ہے، اس کا باقاعدہ طور پر اس طرح سے 1 by 1 ہونا ضروری ہے۔ قانون موجود ہے، قانون ہے کہ بھائی ریٹن فارم ہو۔ اگر اس کے علاوہ یہ تو قانونی لحاظ ہے، دینی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو دین میں جو ہمارے ملک میں فرقے جو پریویل کر رہے ہیں، لائک اہل سنت جماعت، اہل تشیع اور اہل حدیث جو ہے، اب ان تینوں فرقہ جات کے اپنے اپنے خیالات ہیں، اپنے اپنے ان کی ویوز ہیں، وہ فقہ کے مطابق وہ اپنی رائے رکھتے ہیں۔ لائک اہل تشیع جو ہے وہ بڑے اسٹرکٹ ہیں اس حوالے سے، وہ کہتے ہیں بھائی طلاق کا نوٹس ہونا چاہیے، یعنی ریٹن فارم میں ہونی چاہیے۔ سیکنڈلی اس کی ریزنز ہو، یعنی آپ ریزنز ایکسپلین کریں گے، ویلڈ ریزنز ہوں ان کو سیٹسفائی کریں اس کے بعد جو ہے ایسے اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے یہ۔ بالکل اسی طرح سے۔ اور تھرڈلی اس کا جو ان پریزنس آف وٹنسز ہو، یعنی گواہان موجود ہونے چاہیے۔ اب یہ تینوں چیزیں یا تینوں کنڈیشن جو ہیں یہ اہل تشیع جو ہیں ہمارے، وہ ان کی طرف سے موجود ہے فقہ کے اندر کہ آپ اس یہ سارے حالات ہوں گے تو طلاق جو ہے وہ ان کو آپ نے کنڈیشنز کو فلفل کرنا ہے تو طلاق ہے۔ اب اگر ہم اہل حدیث فقہ کی طرف جاتے ہیں تو اس کے مطابق بھی وہ کہتے ہیں بھائی آپ 100 دفعہ بھی ایک ہی دفعہ میں 100 بار آپ ورڈ طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں کہہ دیں، لیکن یہ پھر بھی ایک طلاق ہے۔ یعنی ان کے مطابق آپ ایک وقت میں 100 بار کہہ دیں تو طلاق ایک ہی کنسیڈر ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر اگر ہم، جو کہ میں ٹاپ آف دا لسٹ میں رکھنا چاہتا تھا یا میں کہتا ہوں بھی ہوں، اہل سنت والجماعت جو ہے اس میں یہ ہے کہ وہاں پر جو شرعی طریقے کار ہے، جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں یا اہل سنت والجماعت سمجھتی ہے کہ شرعی لحاظ یہ ہے کہ زبانی طور پر جیسے نکاح کا تحریری جب ہمارا یہ لا اپلیکیبل ہوا ہے تو تب ہم نے نکاح نامہ جو ہے وہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے کون سا تحریری نکاح نامہ ہوتا ہے؟ تو ایسا نہیں، اب یہ چیز بھی ہمارے لیے جو ہمارے دوست آتے ہیں ان کو شاید علم میں نہیں ہے کہ تحریری نکاح نامہ کب سے شروع ہوا۔ اور میں یہاں پر وہ اسی بات کو پہلے کمپلیٹ کر لوں کہ تحریری نکاح نامہ اگر ضروری ہے، اسی طرح سے شرعی لحاظ سے آپ طلاق کو کہہ رہے ہیں کہ جی زبانی طور پہ ہو گئی ہے تو یہ زبانی طور پر ان کے مطابق ہے، لیکن دین یہ قانون یہ کہتا ہے، دین نہیں قانون یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے تحریری ہونا ضروری ہے۔ اور اس سیکشن 7 جو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کا ہے، اس کے مطابق یہ کہ اگر خامن جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو وہ نوٹس، پہلے ایک نوٹس جو ہے وہ اپنے شیئر کرے گا، سینڈ کرے گا، شیئر بھی نہیں سینڈ کرے گا ٹو ورڈ چیئرمین، ورڈ چیئرمین کا ذکر ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ ایک چیز جو قانون کے لحاظ سے ضروری ہے محسن، وہ یہ ہے کہ سیکشن 7 میں جو ورڈ یوز کیا گیا ہے اس میں ورڈ انگلش کا وشز ہے، وہ وشز ہے کہ بھائی وش کر رہا ہے۔ اس میں جو آپ کا پہلا کوشچن آ جاتا ہے جس پہ آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہو کہ بھائی اس میں
अगर एक ही बार में बोल दिया गया या गुस्से में बोल दिया गया तो गुस्से में विश जो है वो नहीं शामिल होती। तो मीनिंग देयर बाय कि अगर गुस्से में मर्द जो है वो अपनी वाइफ को तलाक 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 बोल दे तो उसके बाद भी 90 डेज का टाइम रिक्वायर्ड होता है जिसमें वो अपने रिश्ते को रिकंसाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं अफराद, चाहे वो मर्द हजरात हो या खवातीन हो, तो ये अपने रिश्ते में किसी भी हालात की वजह से अगर ये अलहदा होना चाह रहे होते हैं तो बड़े परेशान होते हैं कि क्या पाकिस्तान में इनके लिए वही उसी तरह से राइट्स लायबिलिटीज प्रोटेक्शन मौजूद है या उनको मजबूरन वहाँ जिस मुल्क में वो रह रहे हैं उनके लॉज को फॉलो करना है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अतीक साहब देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है, उनके पास वही राइट हासिल है जो कि पाकिस्तानी को यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है। एग्जैक्टली। लेकिन चूंकि लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, उनको प्रॉपर इस चीज़ के बारे में आगाही नहीं होती कि हमने प्रोसीजर का अडॉप्ट करना है। बिल्कुल ठीक तो है। उसके लिए सिंपल प्रोसीजर ये है कि एक स्पेशल अटॉर्नी को ये अपॉइंट करते हैं ऑन देयर बिहाफ, अपनी बिहाफ पर। Yeah. वो अटॉर्नी जो है वो कोई भी बंदा हो सकता है। एग्जैक्टली कोई भी उनके वो उनके फैमिली मेंबर में से हो सकता कोई है। क्लोज फैमिली फ्रेंड भी हो सकता Exactly. है जो उनको रिप्रेजेंट करे यानी पाकिस्तान। वो ट्रस्टवर्दी हो उनके लिए। बिल्कुल ट्रस्टवर्दी हो, क्योंकि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का बाद में जो उसके रिपरकशंस है या जो उसके लीगल इम्प्लीकेशंस है वो ये है कि उनको एग्जैक्टली वही हुकूक हासिल होंगे जो कि अगर आप पाकिस्तान में होते जो आपको हासिल है। यहाँ पर ना हमारे कुछ दोस्त परेशान हो जाते हैं कि क्या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देने से उनका कोई नुकसान ना हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी मीन्स कि आप एक स्पेसिफिक चीज के लिए स्पेशल चीज के लिए एक उनको पावर यानी इख्तियार दे रहे हैं और वो जस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ दैट पर्पस है, यानी वो उसकी हद तक है, इसके अलावा वो एप्लीकेबल नहीं है। एग्जैक्टली उस मैटर से रिलेटेड कोई सिग्नेचर्स करने हो, अगर किसी अटॉर्नी को अपॉइंट करना हो या वहाँ पे उनके बिहाफ पे कोई प्लेंट फाइल करनी हो, कोई सूट फाइल करना हो, कुछ भी करना हो, राइट, बट दैट विल बी जस्ट सिंपली रिस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर मैटर। तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी उनके लिए ये काम करती है। और वो प्रोसीजर वही होगा जो यहाँ पर बैठा हुआ बंदा चाहे वो मेल या फीमेल है वो अडॉप्ट करेगा, वही प्रोसीजर एज अटॉर्नी जिसको वो अपना अटॉर्नी अपॉइंट कर रहे हैं वो भी कर सकता है। और वो सिर्फ उनकी तरफ से एक सिग्नेटरी हो सकता है या कोर्ट के अंदर उसकी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, इसके अलावा उसका इख्तियार जो है वो नहीं होता। ये आपने बहुत बड़ी एक मुश्किल जो है वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो दोस्त भाई हैं, चाहे वो खवातीन हैं चाहे वो मेल हैं, उनके लिए आपने ये बात बताई है और बड़ी रेलिवेंट सी बात है कि वो परेशान हो जाते हैं कि भाई हम मुल्क से बाहर हैं तो हमारे लिए, क्योंकि उधर के जिस मुल्क के अंदर वो लोग रह रहे हैं वहाँ के जो लॉज हैं वो पाकिस्तान में लॉज के अंदर जैसे हमारा दीन बड़ा फ्लेक्सिबल है, सिमिलरली हमारे लॉज जो हैं वो बड़े आसान बनाए गए हैं जिसमें खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया है, मर्द के हवाले से भी वो काफ़ी जो है वो कवानीन मौजूद है। तो लेकिन जो दीगर ममालिक हैं वो अपने अपने अवाम के मुतल्लिक़ या उनके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने बनाए हुए हैं। तो ये जो चीज़ है कि वो हमारे जो दोस्त भाई पाकिस्तान में अपने केसेस को फाइल करना चाह रहे हो तो वो जस्ट अपनी तरफ से एक किसी भी बंदे को मुख्तार ख़ास बनाए, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते उस केस की हद तक जिसमें चाहे वो उनके खिलाफ दायर हुआ हो या चाहे वो दायर करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये जो तलाक का टॉपिक है या तलाक का जो एक चैप्टर है दो के अल्लाह ताला ने इसको बड़ा नापसंद फरमाया है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम खवातीन या मर्द इनके लिए जब बियरेबल नहीं होता तो तब वो हो जाता है। तो आप फरमा रहे थे कि ये सफ़र भी करना पड़ता है इसमें, तो ना सिर्फ इसमें मियाँ बीवी में मर्द के जो बच्चे हैं या औरत जो है वो अपने बच्चों की वजह से सफ़र करती है, और कौन कौन सफ़र करता है ये आप बताएं ज़रा हमें। देखिए, शादी सिर्फ दो बंदों के दरमियान नहीं होती कि एक मर्द और एक औरत के दरमियान हो गई तो दैट इज एंड ऑफ स्टोरी। नो, इसमें दो फैमिलीज इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता किसी की भी तलाक हो जाती है तो वो सिर्फ इफेक्ट उन दो बंदों को नहीं करती बल्कि उनके दो खानदानों को इफेक्ट करती है, यानी मियाँ और बीवी को खाली इफेक्ट नहीं कर रही। एग्जैक्टली ऐसा ही है।
بلکہ پورے میاں کی جو خاندان ہے پورا وہ بھی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ ان کا بیٹا افیکٹ ہو رہا ہے. ادھر جو خاتون ہے ان کا بھی پورا خاندان افیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ ان کی بیٹی افیکٹ